kopējs paziņojums. Novy Bulovas pašvaldības vadītājs Dmitrijs Fedorovs kopā ar Ķekavas novada pašvaldības domas priekšsēdētāju Južu Žilko saskaņā ar oficiālās delegācijas vizīti Novy Bulovas pašvaldībā paziņo sekojoši. Laikā no 1. līdz 3. jūlijam 2024. gadā Ķekavas pašvaldības delegācija, kuras sastāvā bija domas priekšsēdētājs Juris Žilko un viņa vietnieks Andris Vītols, apmeklēja Novy Bulovas pašvaldību un tuvējos ciemus. Šī vizīte ir kļuvusi par ļoti spēcīgu turpmākās sadarbības sastāvdaļu un priekšnoteikumu, lai kopā turpinātu strādāt kopēju projektu un kopējas sadarbības labā. Daļa no vizītes bija ziedojuma nodošana no Ķekavas novada pašvaldības Novy Bulovas pašvaldībai. Konkrēti tas bija mikroautobus, kurš turpmāk tiks izmantots komunālo servisu vajadzībām, kā arī privātpersonu saziedotās mantas no Ķekavas novada. Mūsu oficiālā vizīte iekļāva daudzu civilo objektu apsekošanu, iepazīšanos ar civiliedzīvotājiem, viņu stāstu uzklausīšanu un savām acīm dzirdēt un redzēt okupācijas sekas, kuras piedzīvoja Novy Bulovas pašvaldība vairāk kā 40 dienu garumā. Tāpat tika pārunāts nākotnes sadarbības iespējas starp Ukrainas pusi un Latvijas pusi. Drošības, civilās aizsardzības, izglītības jomā. Lai Latvijas puse spētu sagatavoties un veikt dažādus preventīvus darbus un zinātu, kā labāk rīkoties militāras agresijas gadījumā no Krievijas Federācijas puses. Tāpat vizītes laikā tika apspriests nākotnes iespējas sadarboties Eiropas struktūra fondu un Eiropas Savienības finansu fondu un projektu pieteikumu jomā. Jāatzīmē, ka nākotnes sadarbība ir iespējama noslēdzot kopēju deklarāciju, un tas būtu jāizdara vistuvākajā laikā saskaņā ar Latvijas un Ukrainas nacionālo likumdošanu. Šī vienošanās jeb memorands būtu noslēdzams vairākās jomās. Šajā brīdī mūsu kopējā izpratne ir par 9 jomām jeb punktiem. Pirmkārt, tā ir bērnu un jaunatnes lietu jautājumi. Otrkārt, tie ir kopēji projekti kultūras jomā. Treškārt, kopēji projekti sporta jomā. Ceturtkārt, civilās aizsardzības un nevalstisko sektoru, nevalstisko organizāciju jomā. Veselības aizsardzība, projekti, kas skar ekoloģiju, vides aizsardzību un zaļo kursu, kas šobrīd Eiropā ir tik ļoti nozīmīgs un uzņem apgrieziens. Tāpat svarīgi ir attīstīt kopējas uzņēmēju darbības saites dažādās uzņēmēju darbības jomās, kā piemēram industriālai parki, gastronomiskais turisms, agro uzņēmumu, kopuzņēmumu iespējamu dibināšanu, kopēja sadarbība izglītībā un zinātnē. Tāpat svarīgi šobrīd Ukrainas pusē ir humanitārā palīdzība militāras agresijas
turpināšanās kontekstā, veidot ciešākas saites ar brīvprātīgajiem un diasporu, un papildus arī apgūt Eiropas Savienības programmas projektu realizācijas jomā. Дякую. Спільна заява Новопіловського сільського голови Дмитра Федорова та голови Ради Кикавського повіту Юриса Жилка за підсумками перебування делегації представників Кикавського повіту Латвійської Республіки в Новопіловській сільській територіальній громаді Чернігівського району Чернігівської області. З 1 липня по 3 липня 2024 року делегація Кикавського повіту Латвійської Республіки в особі голови Ради Кикавського повіту Юриса Жилка та заступника голови Ради Кикавського повіту Андріса Віталса перебувала з робочим візитом в Новопіловській сільській територіальній громаді. Це стало потужним сигналом продовження співпраці між українською та латвійською громадами та готовність співпрацювати разом по організації роботи щодо майбутньої співпраці між громадами та можливого впровадження спільних проєктів. В рамках візиту латвійською стороною було передано в якості благодійної допомоги мікроавтобус, який буде використовуватися для покращення якості надання житлово-комунальних послуг на території Новопіловської громади та інші гуманітарні місії. Делегація Кикавського повіту Латвійської Республіки ознайомилася з наслідками окупаціями та руйнаціями на території громади, відвідала зруйновані й пошкоджені об'єкти нерухомого майна, особисто поспілкувалася з потерпілими громадянами. Крім того, цей візит став черговим двостороннім обміном досвідом уже з української сторони щодо заходів, які вживаються в Новопіловській громаді щодо забезпечення освітнього процесу та цивільного захисту населення громади в умовах збройної агресії Російської Федерації. Під час візиту розглядалися можливості латвійського та українського міжмуніципального співробітництва за програмами Європейського Союзу. За підсумками робочого візиту сторони зазначають, співпраця Новопіловської та Кикавської громад має зрештою відповідати цілям розвитку громад і підвищенню якості життя її мешканців та бути взаємовигідною. У подальшому для дієвої співпраці громади повинні мати однакове бачення щодо проблем, які можуть бути більш ефективно розв'язані в рамках співпраці, цілей, яких вони досягатимуть за рахунок співпраці, власних можливостей та можливостей партнера при виконанні окремих завдань. Сторони декларують про початок офіційного оформлення партнерських відносин між громадами, укладення меморандуму угоди про співробітництво в максимально короткі терміни, виходячи із національних законодавств. Меморандум про співпрацю може передбачати наступні напрями співпраці, орієнтовані на дітей і молодь, спільні проекти в області культури, спільні проекти в області спорту, проекти, пов'язані з громадською участю і взаємодією інститутів громадського суспільства, спільні проекти в сфері охорони здоров'я, проекти в сфері екології, охорони навколишнього середовища і зеленої енергетики, місцевий економічний розвиток і сприяння в налагодженні співпраці бізнес-структур, гуманітарна допомога в умовах військової кризи, додаткові інші напрями та пропозиції Новопіловської та Кикавської громади, які будемо розглядати під час вивчення даних пропозицій і підписання даного меморандуму. Я дуже вдячний, Юрис. Я думаю, у нас все вийде. Дякую за співпрацю. Будемо працювати далі. Paldies, uz sadarbību!